If you guys have any questions at the ending, I will give some time to ask the questions, anything related to your profile or this demo session and this course. Okay, so this course, whatever I'm going to discuss in today demo session, it's a combination. Okay, so I'm going to teach data engineering related course, and in this data engineering there are like three things we are going to discuss it over here. Okay, data engineering. So as a part of this data engineering course, we are going to focusing on the three things over here. One is about the one is about Azure data engineering course, and Microsoft Fabric course, and Power BI. Okay, so this course is a combination of three you are going to learn. Okay, before going in detail into this demo session, I just want to give a small introduction about myself as well. My name is Ram, nearly 14 plus years of experience in IT, and in this 14 plus years of experience, I work for the SQL, MSBI, and I work for the Power BI and Microsoft Azure Data Engineering Fabric, and these are all the courses I've been technologies I've been working, and I have 8 plus years of IT trainings and placement experience. From 8 years I've been in this training and placement experience. I have written 3 books so far. I have published 3 books so far over here. So you can see the 3 books what I have written over here and published in the market as well. I written for this data engineering, Azure data engineering, and Power BI books over here. Okay, let's come to this. We are offering for every student a free of cost. There is one LMS portal. Okay, there is one LMS portal. It's going to be like a working in the laptop, and there is a mobile app. So we have LMS portal. So that can be see here. This is our LMS portal. So whichever the LMS portal we have here, this is LMS portal. We have these many courses we have. For every student, we are going to give this free of cost. For every student, we are going to give this LMS portal login as a free of cost. And also we have a mobile app. For every student can able to install our mobile app as well. And also I'm offering one YouTube channel as well. Every student can get daily class. I mean, some recording videos whenever we are uploading. Those recording videos you can able to get it from over here as well. Okay. Okay. So far in this, whatever the 10 years of experience I have, in this 10 years of experience, we were working for trainings and placements, right? So the people who are going to learn this data engineering course, mostly they have this kind of qualification, whether they have a graduation or post graduation, and different kind of background people are trying to work it over here. So one category is about like a, for example, they were already working for IT as a fresher. They are working for the IT as a fresher. They have almost 10 plus years of IT experience. Now they want to upskill their knowledge into the data engineering. That means they have already experience in IT. Now they are going to learn data engineering course. The second category is non-IT. That means they have non-IT experience like accounts, faculty, customer executive, this kind of things they have worked. Then after they are like a 10 years of they have 10 years of non-IT experience, but now they want to come to the data engineering over here. They want to come to the data engineering. So this is from non-IT background. The next one is the career gap people. Career gap people means they didn't work anywhere over here. And the next one is about the they have already IT experience, but from last 1 year or 2 years they were not working. Or some people working for non-IT, they have some gap in the last 1 year. These kind of people are also trying to learn this course over here. And freshers, they are recently passed out freshers. Okay, so these are the different kind of background people what I have seen. So many still they were learning this course. Okay. Okay, let's for example take one profile, a person who is already working in IT. They have already 10 years of experience. They have already 10 years of experience. Okay, one thing I want to understand in this today's session,
All of you are able to understand Telugu or any other language? Anybody from different language? If I'm speaking in Telugu, are you guys able to understand? Anybody not able to understand Telugu? Can you say yes in the chat if you're not able to understand? Okay, just tell me yes if I'm discussing this session in the Telugu. Is it okay for all of you? నేను తెలుగులో ఈ సెషన్ తీసుకుంటే ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అశోక్, అనీష్, జ్యోతి, వంశీ, రాజు, కృష్ణ, బాల, శ్రీను, నగేష్, పవని. కెన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్? దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్. తెలుగు ఈజ్ ఓకే? ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో ఒక ఐటీ పర్సన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన ఆల్రెడీ టెస్టింగ్ మీద, జావా మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఏదో ఒక టెక్నాలజీ లాస్ట్ 10 years నుంచి ఐటీలో. ఇప్పుడు ఈయన డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ నేర్చుకుంటే తన ప్రొఫైల్ని మనం ఎట్లా ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు మార్కెట్లో? ఏదైతే 10 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో దాన్ని ఒక 6 years ప్రీవియస్ అతనికి ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో వీ కెన్ మేక్ దట్ టెస్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఒక 4 years మనం డేటా ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టచ్చు. బేసిక్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక కోర్స్ మనం అప్స్కిల్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు, ఇప్పుడు రీసెంట్గా మీరు చూస్తే చాలా లే ఆఫ్స్ అవుతున్నాయి. ఈవెన్ 10+, 15+, 20+ years ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూడా లే ఆఫ్స్లో లెగసీ టెక్నాలజీస్ మీద వాళ్ళు వర్క్ చేయడం వల్ల, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద, జావా మీద, .NET మీద, టెస్టింగ్ మీద పనిచేయడం వల్ల వాళ్ళ జాబ్స్ అన్నీ పోతున్నాయి. వీళ్ళు మళ్ళీ ఐటీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి అని అంటే, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ స్టిల్ బట్ దేర్ టెక్నాలజీ ఇస్ లైక్ అంత మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉన్న టెక్నాలజీ కాదు. అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఇట్స్ గుడ్? అసలు మనం కోర్స్ నేర్చుకునే ముందు హౌ టు డిసైడ్ ఇట్? సో నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం మనం ఏదైనా ఒక కోర్స్ నేర్చుకోవాలంటే దర్ ఆర్ 3 things యూ నీడ్ టు ఫోకస్. ఒకటి, మీరు నేర్చుకునే కోర్సు క్లౌడ్కి రిలేటెడ్ అయి ఉండాలి. ఇట్ కెన్ బి ఎజ్యూర్ ఆర్ AWS ఆర్ GCP. సెకండ్ పాయింట్, ఇట్ షుడ్ బి డేటా. అంటే మీరు నేర్చుకునే కోర్స్ నేమ్లో డేటా అని ఉండాలి. ఓకే, మీరు నేర్చుకునే కోర్సులో డేటా అనే వర్డ్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం డేటా ఇంజనీరింగ్ అనే కోర్స్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మూడోది ఏంటంటే లెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ. సో లెస్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఏఐ అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ తక్కువ ఉండాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ ఎఫెక్ట్ అనేది దాని మీద తక్కువ ఉండాలి. మీరు ఇక్కడ చూస్తే డేటా ఇంజనీరింగ్ అనే రోలు ఇట్స్ వెరీ క్రూషియల్. చాలా క్రూషియల్. ఏంటి, ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్సీ వర్క్ అవ్వాలంటే డేటా కావాలి. ఆ డేటాని ఎవరు సప్లై చేస్తారు? డేటా ఇంజనీర్సే సప్లై చేస్తారు. ఐ రైట్? సో నేనేమంటున్నా అంటే డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లౌడ్, ఇప్పుడు మనం మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ క్లౌడ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ క్లౌడ్, ఇట్లా మనం క్లౌడ్ లోపల డేటాకి సంబంధించిన కోర్సు, డేటా ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించిన కోర్సు మనం నేర్చుకుంటే కనుక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్కి 12+ years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకుందాం ఐటీలో. ఈ 12 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఆయన ఒక 7 years టెస్టింగ్కి వర్క్ చేశాడు. ఒక 4 years డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రొఫైల్ మనం పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఒక 4 years మనం డేటా ఇంజనీరింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఆయనకి ఎంతవరకు ప్యాకేజ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అంటే, ఆయనకి ఎంత కరెంట్ ప్యాకేజ్ ఉంది? లెట్స్ టేక్ ఇట్ 70 lakhs అతని కరెంట్ ప్యాకేజ్ అనుకుందాం. 1 second గైస్.
ఓకే. సో మనకు ఒక 17 lakhs ప్యాకేజ్ ఉందనుకుందాం. ఈ 17 lakhs ప్యాకేజ్లో మీకు ఇప్పుడు కరెంట్ ప్యాకేజ్ 17 lakhs అయితే మీకు ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? మనం ఒక 25 to 30 lakhs వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి ప్రొఫైల్కి? ఒక 12 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓవరాల్ ఐటీలో. బట్ 7 years మనం టెస్టింగ్ మీద పెడతాం, ఒక 4 years వచ్చేసరికి డేటా ఇంజినింగ్ మీద పెడతాం. అట్లా కాకుండా ఒక 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్రెష్గా ప్రొఫైల్ డేటా ఇంజినింగ్ మీద మార్కెట్లో ఎంతవరకు ఛాన్స్ ఉందంటే ఒక 15 lakhs యావరేజ్ వరకు మనకు అవకాశం ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం 40 వరకు కూడా ఇస్తున్నారు మనకి. సో ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ మీరు నేర్చుకునే తర్వాత డెఫినెట్లీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పొజిషన్స్కి మాత్రమే మీరు అప్లై చేస్తారు. మీలో ఎవరైనా ఫ్రెషర్గా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా? ఇఫ్ ఎస్, కెన్ యూ సే ఎస్? మీలో ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ అయిపోయాక ఫ్రెషర్గా డేటా ఇంజనీరింగ్ మీద ఎవరైనా జాబ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా? డెఫినెట్లీ నో, రైట్? మీరందరూ కూడా ఐ థింక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఐటీ. మీరు మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని డేటా ఇంజనీరింగ్ మీదకి కన్వర్ట్ చేసుకుని జాబ్స్ అప్లై చేసుకుంటారు. అరౌండ్ లైక్ 2 to 4 years అనేది మినిమం మీరు పెట్టుకోవాలి. 2 to 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీరు పెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైతే మీరు 2 to 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు దీని మీద మెన్షన్ చేస్తారో ఇక్కడ మీరు ఇంటర్వ్యూ అనేది కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్లో ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో మీరు జాబ్లో జాయిన్ అయ్యాక వర్క్ సపోర్ట్ కూడా మీకు అవసరం ఉంటుంది. ఈ ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసేదానికి చాలామంది చేసేది ఏంటంటే ప్రాక్సీ కాల్స్ పెట్టుకుంటారు అండ్ ఆల్సో వర్క్ సపోర్ట్. ఈ రెండూ లేకుండా ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు వర్క్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వితౌట్ టేకింగ్ ఎనీ వన్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద ప్రాక్సీ కాల్స్? నేనే ఓన్గా ఇంటర్వ్యూ అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి, నేనే వర్క్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసుకోవాలి ఎవరి హెల్ప్ లేకుండా. ఈజ్ దిస్ పాసిబుల్? ఇట్స్ పాసిబుల్. బట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక రెండు అంటే ఏ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి మీరు వెళ్ళినా కూడా దెర్ ఈజ్ లైక్ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ చెప్తారు. అంటే ఒక 2 months 3 months కోర్స్ అంటారు. అండ్ ఆ కోర్స్లో వచ్చేసరికి మీకు ఒక కంటెంట్ ఇచ్చేసి డైలీ లైవ్ సెషన్స్ తీసుకొని క్లాస్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ డైలీ ఇస్తారు, శాంపుల్ రెజ్యూమ్, ఒక సర్టిఫికేట్ గైడెన్స్, డైలీ క్లాస్ నోట్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇది చాలా కామన్. మీకు మీరు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఇది చాలా కామన్. ఇక్కడ మనం ఈ క్లాసెస్లో ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఎంటైర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ని ఒక 2 ప్రోగ్రాములుగా మనం డివైడ్ చేసాము. ఎంటైర్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రోగ్రామ్ని 2 ప్రోగ్రామ్స్గా డివైడ్ చేసాము. ఒకటి వచ్చేసరికి రెగ్యులర్ ట్రెడిషనల్ ట్రైనింగ్, ఏదైతే ప్రతి ఇన్స్టిట్యూట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుందో మనం కూడా సేమ్ ఒక 2 months అంటే 60 hours ప్రోగ్రామ్ ఆన్ డేటా ఇంజనీరింగ్ ట్రైనింగ్. ఎవ్రీ డే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైవ్ సెషన్స్, మండే టు ఫ్రైడే, డైలీ 1 hour. టైమింగ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 8 PM IST. అఫ్ కోర్స్ డైలీ మనం 8 PMకి క్లాస్ తీసుకుంటాం. ప్రతిరోజు క్లాస్ అయిపోగానే మీకు రికార్డింగ్ వీడియో కూడా వస్తుంది. ఈ రికార్డింగ్ వీడియోస్కి ఎప్పటి వరకు యాక్సెస్ ఉంటుందంటే ఇదంతా కూడా మీకు LMS పోర్టల్లో ఆటోమేటిక్గా యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తాం. అప్ టు 3 years వరకు మీకు రికార్డింగ్స్కి యాక్సెస్ ఉంటుంది. అట్లానే కొన్ని శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్, సర్టిఫికేషన్ గైడెన్స్, అంటే ఈ కోర్స్ అయిపోయాక మీరు DP700 ఒక సర్టిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డైలీ క్లాస్ నోట్స్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్, ఇవన్నీ కూడా మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఇట్ ఓవర్ హియర్. సో మీరు ఆఫ్టర్ 1 month మేము ప్రోగ్రామ్ 2 అని ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ 1 month అంటే ప్రోగ్రామ్ 1 రన్ అవుతూ ఉంటుంది, ప్యారలల్గా ఒక 1 month తర్వాత ప్రోగ్రామ్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు ఏంటి ప్రోగ్రామ్ 2లో? మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ చేయలేకపోతున్నారు. టు ఓవర్కమ్ దిస్ ఇష్యూ వీఆర్ రన్నింగ్ దిస్ సెకండ్ ప్రోగ్రామ్, ప్లేస్మెంట్ అసిస్టెన్స్ ప్రోగ్రామ్. దీంట్లో ఏం చేస్తున్నామంటే మీరు ఏ కంపెనీలైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎజైల్ మెథడాలజీ. వాట్ ఈస్ ఎజైల్ మెథడాలజీ? ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ని ఫస్ట్ ఒక స్ప్రింట్స్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తారు. ఆ స్ప్రింట్స్ కాస్త టాస్క్గా బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మేము కూడా మీకు కొన్ని స్ప్రింట్స్ సినారియో బేస్డ్ టాస్క్ క్రియేట్ చేసి
ఆ టాస్క్ మీకు అసైన్ చేసేసి మీరు ఆ టాస్క్ని వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లా మనం ఒక 200+ టాస్క్‌ని మీకు అసైన్ చేస్తాం. సో ఎవ్రీ వీక్ వన్ స్ప్రింట్ మీకు అసైన్ చేసేసి మీరు ఆ టాస్క్‌లను వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ టాస్క్ మీద మీరు వర్క్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చింది, ఏదైనా టాస్క్ మీరు చేయలేకపోయారంటే ప్రతి టాస్క్ కూడా మనం ఒక సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఉంటాం. వీడియోస్ అంటే టాస్క్ 1 ఎలా చేయాలి అనేది వి మేడ్ ఆల్రెడీ సమ్ వీడియోస్. మీరు ఆ వీడియోని రిఫరెన్స్ చేసుకుంటూ ఆ టాస్క్ ఫినిష్ చేయాలి. ఓకే. మీరు టాస్క్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత కూడా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ సమ్ డౌట్స్ మీకు ప్రతి సాటర్డే, సండే అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ 2 అనేది ఓన్లీ వీకెండ్సే మనం కండక్ట్ చేస్తాం. సాటర్డే 2 అవర్స్ అండ్ సండే 2 అవర్స్ ఓవర్ హియర్. ఒక సాటర్డే 2 అవర్స్, సండే 2 అవర్స్ మేము దీన్ని కవర్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇట్లా మీకు ఎప్పుడైతే ఈ 200+ టాస్క్ మీద పనిచేస్తారో మీకు ఆటోమేటిక్‌గా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేస్తుంది. అంటే మల్టిపుల్ సినారియోస్ మీరు చేసినప్పుడు. వీక్లీ మీకు కొన్ని టెస్ట్‌లు కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. అట్లనే 2 ప్రాజెక్ట్స్ మీ చేత వర్క్ చేపిస్తాం. ఎండ్ టు ఎండ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్, రెండో ప్రాజెక్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్యాబ్రిక్ అనమాట. సో అట్లనే ఇంటర్వ్యూలో క్వెషన్స్ ఇప్పుడు యాజ్ పర్ లైక్ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రొఫైల్ అప్లై చేసినప్పుడు మీకు క్వెషన్స్ అనేవి కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్‌లో ఉంటాయి. అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు? ఎలాంటి క్వెషన్స్ అడుగుతారు? ఎలా ఆన్సర్ చెప్పాలి? ఒక సింపుల్ క్వెషన్ అడుగుతాను నేను. మీరు మీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫేస్ చేసిన ఛాలెంజెస్ ఏంటి? వాటికి ఏమి సొల్యూషన్ ఇచ్చారు? ఇలాంటి క్వెషన్స్ అండ్ టెక్నికల్ క్వెషన్స్ ఆల్సో. టెక్నికల్ క్వెషన్స్ ఆల్సో. అట్లనే మనకి ఇప్పుడు ఒక 10 ఇయర్స్ ఆఫ్ జావా ఒక 10 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనుకోండి. ఒక 6+ ఇంటూ జావా, ఒక 4+ ఇంటూ డేటా ఇంజినీరింగ్. సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్‌ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓవరాల్ మనకున్న 10 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్‌లో ఒక 6 ఏమో జావా, ఒక 4 ఏమో డేటా ఇంజినీరింగ్. ఇట్లా రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కూడా మేము హెల్ప్ చేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వెస్ట్ మనం కొన్ని మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ 2ని సక్సెస్ఫుల్‌గా ఫినిష్ చేస్తారో మీరు యు ఆర్ రెడీ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. మీకు ఎటువంటి ప్రాక్సీ కాల్స్ కానీ, వర్క్ సపోర్ట్స్ కానీ అక్కర్లేదు. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఇంటర్వ్యూని ఫేస్ చేయగలరు. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ వాట్ లైక్ 2 ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మీరు ఏ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌లో అయినా చెక్ చేసుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ కండక్టింగ్ ఓన్లీ ప్రోగ్రామ్ 2. బట్ హియర్ వి ఆర్ మేకింగ్ 2 ప్రోగ్రామ్స్. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనం ఒకటే కోర్స్ కింద అప్లై చేస్తున్నాం. సో దేర్ ఈస్ నో సెపరేట్ ఎన్రోల్‌మెంట్. ప్రోగ్రామ్ 1కి ఒక ఎన్రోల్‌మెంట్, ప్రోగ్రామ్ 2కి ఒక ఎన్రోల్‌మెంట్ అట్లా ఏం లేదు. ఓన్లీ వన్ ఎన్రోల్‌మెంట్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఓవర్ హియర్. ఓన్లీ వన్ ఎన్రోల్‌మెంట్. సో దేర్ ఆర్ లైక్ ఇప్పుడు మేము ఒక 3 ఫ్రీ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఈరోజు, రేపు అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. సో యూ కెన్ వాచ్ దిస్ 3 లైవ్ సెషన్స్. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ కెన్ డిసైడ్ వెదర్ యూ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఆర్ నాట్. ఓకే. సో ఈ కోర్స్ గురించి మీకు ఫర్దర్‌గా ఏమైనా క్వెషన్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ ఔట్ దిస్ నంబర్. రమ్య షీ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఓకే. అసలు ఈ అజూర్ డేటా ఇంజినీరింగ్ అంటే ఏంటి? ఫ్యాబ్రిక్ అంటే ఏంటి? పవర్ బిఐ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అసలు ఈ 3 కోర్సులు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనేది. మీరు ఇప్పుడు చూస్తే మార్కెట్‌లో డేటా అనాలిసిస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెన్స్ పెరిగిపోయింది. యామ్ ఐ రైట్? ఒక యూజ్ కేస్ తీసుకుంటా. అసలు ఈ డేటా ఇంజినీరింగ్ ఎక్కడ మనం వాడతాము? డేటా అనాలిసిస్ ఎక్కడ వాడతామని. నాకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ ఉందనుకుందాం. ఇదొక సూపర్ మార్కెట్. ఇదొక సూపర్ మార్కెట్. 2 సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ వన్ సూపర్ మార్కెట్. దిస్ ఈజ్ అనదర్ సూపర్ మార్కెట్. ఈ సూపర్ మార్కెట్‌లో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఈ సూపర్ మార్కెట్‌లో జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఐయామ్ గోయింగ్ టు ఆ డేటా మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేసి బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేసెస్‌లో సేవ్ చేస్తాం. ఓకే. మీకు జరిగే ప్రతి ట్రాన్సాక్షను ఇక్కడ ఈ సూపర్ మార్కెట్‌లో కస్టమర్ వచ్చి పర్చేజ్ చేసిన ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ సేవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు డేటా ఇంజినీర్ లాగా నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు? డేటా ఇంజినీర్ పని ఏంటంటే ప్రతి బిజినెస్ డేటా అంటే ఈ సూపర్ మార్కెట్ నుంచి వచ్చే బిజినెస్ డేటా ఇక్కడికి, ఈ సూపర్ మార్కెట్ నుంచి వచ్చే బిజినెస్ డేటా ఇక్కడికి, ఈ రెండిటిని కూడా క్యాప్చర్ చేసుకొని ఒక క్లౌడ్, లెట్స్ టేక్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్. లెట్స్ టేక్ ఇట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్. ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ లోపల ఉన్నటువంటి క్లౌడ్లో మీరు డేటాను మూవ్ చేయాలి. ఎట్లా మూవ్ చేస్తారు?
కొన్ని ఈటీఎల్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం. కొన్ని ఈటీఎల్ టూల్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఇది వచ్చేసరికి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్. మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ లోపల ఏమి ఈటీఎల్ టూల్ ఉంది, డేటా ఫ్యాక్టరీ అని ఒక ఈటీఎల్ టూల్ ఉంది. ఇది దీనిది ఏ పర్పస్ కొడతామంటే జస్ట్ ఫర్ మూవింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టు ద ఎజ్యూర్. అర్థమైందా? సో డేటా ఒకసారి లోపలికి కన్సాలిడేట్ చేశాక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం క్లీన్ చేస్తాం. డేటాని క్లీన్ చేసి డేటా వేర్ హౌసింగ్లోకి మూవ్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం టూల్ వాడతామంటే డేటా బ్రిక్స్ అని ఉంటుంది. ఈ డేటా బ్రిక్స్ లోపలే మనం పైథాన్, పైస్పార్క్ అని వాడతాం. పైథాన్ కానీ పైస్పార్క్ కానీ ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం. సో ఫస్ట్ ఏమో టెంపరీగా డేటాని ఇక్కడ స్టోర్ చేస్తాం, స్టోరేజ్ అకౌంట్. అండ్ తర్వాత డేటా వేర్ హౌసింగ్లో స్టోర్ చేస్తాం. తర్వాత డేటా వేర్ హౌసింగ్లో మన డేటాను స్టోర్ చేస్తాం. వన్స్ డేటా మీకు డేటా వేర్ హౌసింగ్లోకి వచ్చాక మనకి పవర్ బిఐ అని ఒక క్లౌడ్ ఉంది. ఈ పవర్ బిఐ క్లౌడ్లో మనం రిపోర్ట్స్ డిజైన్ చేస్తాం బై యూజింగ్ పవర్ బిఐ. ఇక్కడున్న డేటా వేర్ హౌసింగ్లో డేటా తీసుకొని ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే పవర్ బిఐ కోసమేమో మనం ఒక డిఫరెంట్ క్లౌడ్ వాడుతున్నాం. అదేంటంటే www.app.powerbi.com. ఓకే, ఇది. ఎజ్యూర్ కోసం ఏమి యూజ్ చేస్తాము, www.portal.azure.com. మైక్రోసాఫ్ట్ని క్లయింట్స్ అందరూ ఏం రిక్వెస్ట్ చేశారంటే డేటా ఇంజనీరింగ్కి ఏమో ఎజ్యూర్ వాడుతున్నాము, రిపోర్ట్స్ కోసమే పవర్ బిఐ వాడుతున్నాం. రెండు డిఫరెంట్ క్లౌడ్స్ వాడడం వీఆర్ నాట్ కన్వీనియంట్. అన్నీ ఒకే దాంట్లో పెట్టచ్చు కానీ దేవర్ రిక్వెస్టింగ్. అప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఏం చేసిందంటే ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్ సర్వీస్కి సంబంధించినటువంటి డేటా ఫ్యాక్టరీ కానీ, స్టోరేజ్ అకౌంట్ కానీ, డేటా వేర్ హౌసింగ్ కానీ, డేటా బ్రిక్స్, పైథాన్, పైస్పార్క్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చి పవర్ బిఐలో పెట్టేసింది. స్టోరేజ్, డేటా వేర్ హౌసింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ అంటే డేటా పైప్ లైన్స్, డేటా ఫ్యాక్టరీ, డేటా బ్రిక్స్ అవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి డేటా తీసుకుని రిపోర్ట్స్ డిజైన్ చేశారు. అంటే ఇది పవర్ బిఐ. దీని లోపలే స్టోరేజ్ కానీ, డేటా వేర్ హౌసింగ్ కానీ, డేటా పైప్ లైన్ కానీ, డేటా బ్రిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పవర్ బిఐలోకి వచ్చేసాయి. ఎప్పుడైతే ఈ డేటా ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినటువంటి సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా పవర్ బిఐలోకి వచ్చేసాయో అప్పటి నుంచి దీన్ని ఫ్యాబ్రిక్ అని పిలవడం మొదలెట్టారు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఎజ్యూర్ బదులు ఫ్యాబ్రిక్ ఇచ్చేస్తున్నాయి. అట్లా అని చెప్పి మనం ఎజ్యూర్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదంటే ఎస్, బెటర్ యూ కెన్ లెర్న్. ఎజ్యూర్ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎజ్యూర్కి దిస్ ఫ్యాబ్రిక్కి డేటా ఇంజనీరింగ్ పార్ట్ వచ్చేసరికి మీకు స్లైట్లీ 5% డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఎజ్యూర్ లోపల డేటా ఫ్యాక్టరీ అనేది నేర్చుకున్నారనుకోండి, ఇక్కడ డేటా పైప్ లైన్ ఉంది కదా, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈ రెండింటికి? జస్ట్ 5%. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ కోర్స్లో మీకు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ టీచ్ చేస్తున్నాను, ఫ్యాబ్రిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ టీచ్ చేస్తున్నాను అలాంగ్ విత్ ద పవర్ బిఐ. అప్పుడు మీరు ఈ కోర్స్ అయిపోయాక యూ కెన్ అప్లై ఫర్ ద జాబ్స్ లైక్ ఏ పవర్ బిఐ డెవలపర్, ఎజ్యూర్ డెవలపర్, డేటా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫ్యాబ్రిక్ డెవలపర్. ఇట్లా మీరు డేటా అనలిస్ట్, డేటా ఇంజనీర్ ఇట్లా మల్టిపుల్ పొజిషన్స్కి మీరు జాబ్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్లు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ జస్ట్ టీచింగ్ ఎజ్యూర్ అంతే, లేదంటే ఫ్యాబ్రిక్, లేదంటే పవర్ బిఐ. ఇట్స్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ త్రీ, నో వన్ ఈస్ టీచింగ్. ఎందుకంటే మీరు రేపు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక ఎగ్జిస్టింగ్ కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఇప్పుడు ఎజ్యూర్లో ఉన్నాయి, ఎజ్యూర్ వాటిని దే ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ ఇన్ టు ద ఫ్యాబ్రిక్. ఎజ్యూర్ వాటిని ఫ్యాబ్రిక్లోకి మూవ్ చేయాలి. ఫ్యాబ్రిక్లో మూవ్ చేయాలంటే అప్పుడు మీకు ఎజ్యూర్ మీద కూడా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంటే బెటర్. అందుకని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సింగిల్ ఒకే కోర్స్లో మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజ్యూర్ డేటా ఇంజనీరింగ్, ఫ్యాబ్రిక్ విత్ పవర్ బిఐ ఇవన్నీ కూడా మనం టీచ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఓకే,
సో ఈ కోర్స్ అయిపోయాక మీరు సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ వచ్చేసరికి DP 700 సర్టిఫికేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ ఓవరాల్గా ఈ కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉంటుంది? 2 ప్రోగ్రామ్స్ కాబట్టి ప్యారల్గానే వెళ్తాయి. హార్డ్లీ 2 to 3 months ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. సెకండ్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసరికి 30 to 40 అవర్స్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ 60 అవర్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో మన రెగ్యులర్ సెషన్స్ అనేవి ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. ఈరోజు ఫస్ట్ క్లాస్ డెమో సెషన్. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి రెగ్యులర్. మీరు సేమ్ మీటింగ్ లింక్ యూజ్ చేసుకొని యూ కెన్ జాయిన్ టుమారో ఆల్సో. మీకు ఫుల్ డీటెయిల్ కోర్స్ కంటెంట్ కావాలి అని అంటే దెన్ ఐ విల్ షేర్ దట్ కోర్స్ కంటెంట్ లింక్. మీకు ఇప్పుడు ఈ లింక్ ఇస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ జస్ట్ పింగింగ్ దిస్ ఇన్ ద చార్ట్. గోటో మీటింగ్ చార్ట్ పింగ్ చేస్తున్నాను. మీకు ఇప్పుడు ఈ డెమో వీడియో కావాలంటే ఇంకొకటి, మీకు ఈ కోర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఏమైనా కోడింగ్ ఉంటుందా? కోడింగ్ అనేది చాలా తక్కువ. ఇట్స్ నాట్ ఏ కోడింగ్, అది కమాండ్స్ మాత్రమే. జస్ట్ లైక్ 2 to 3% ఆఫ్ ద కమాండ్స్ వీఆర్ రైటింగ్. అవి కూడా ఇప్పుడు మీకు మీరు ఎక్కడ రాసేది ఉండదు. లోపల మనకి కో పైలట్ అంటే చాట్ జీపీటీ లాంటిదే క్లౌడ్ లోపల పెట్టేశారు. మీకున్న సినారియో ప్రకారం ఆటోమేటిక్గా అది రాసేస్తుంది. కానీ యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీలో మీరు ఒక ప్రాంప్ట్ ఇవ్వాలి అని అంటే యూ షుడ్ నో ద బేసిక్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ కోర్సులో మీకు ఒక బేసిక్ ఎస్క్యూఎల్, బేసిక్ పైథాన్ కూడా టీచ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటేనే మీరు ఎక్కడైనా డేటాబేస్ మీద కానీ డేటా ఇంజినియరింగ్ మీద ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా వర్క్ చేయగలరు. సో మనం ఒక ఎస్క్యూఎల్ పైథాన్ నాలెడ్జ్ కూడా వీ విల్ గివ్ సమ్ హియర్ ఇన్ ఏ వర్చువల్ రికార్డింగ్ వీడియోస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కోర్స్ కంటెంట్. మనం ఏదైతే కవర్ చేయబోతున్నామో మీకు మొత్తం అది నేను పింగ్ చేశాను. ఈరోజు డెమో వీడియో వచ్చేసరికి మీకు యూట్యూబ్లో ఒక లింకు, అంటే we will provide, our team will provide this YouTube link for the demo video. Okay, so this is what exactly the course entire so ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే you can raise your hands. Hi sir. Yeah, hi sir. This is Omsi. So is it ఇది మనకి ఏది పైథాన్ పైన నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా ఈ కోర్స్ చేయొచ్చా? అంటే ఎలా అంటే ఏమి తెలియదు, జీరో సార్ వినపడుతుందా? చెప్పండి, వినిపిస్తుంది. హలో, వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. అంటే సార్ ఇప్పుడు పైథాన్ పైన ఏమీ నాలెడ్జ్ లేదు, అసలు ఏమీ జీరో నాలెడ్జ్. సో ఇది ఫైన్ అన్నమాట. బేసిక్స్ నుంచి మీకు పైథాన్ టీచ్ చేస్తాం. వెరీ బేసిక్స్ నుంచి మీకు పైథాన్ మనం ఈ కోర్సులో టీచ్ చేస్తున్నాం. అంటే మనకు అంత అక్కర్లేదు పైథాన్లో. ఒక ఫ్యూ సెషన్స్ ఆర్ ఎనఫ్. Actually, your voice is breaking up. ఐమ్ సారీ. సో మనకి పైథాన్లో మనకు ఎంటైర్ పైథాన్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓన్లీ ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ వీ కెన్ లెర్న్. అవి మనం టీచ్ చేస్తాం కదా. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికైనా? ఓపెన్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా అడగొచ్చు. Like, Yeah. So after the training, like how many years of experience we can put for this Microsoft Fabric? అంటే మీకు గతంలో వేరే టెక్నాలజీ మీద ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పటికి కూడా అంటే మినిమం 2 years పెట్టాలి, మ్యాక్సిమం 5. Okay. సో ఇప్పుడు నేను ఒక సపోజ్ నేను ఒక సమ్ డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పైన వర్క్ చేస్తున్నాను. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అజూర్ డేటా ఇంజనీర్ పైన 5+ years ఎక్స్పీరియన్స్ వర్క్ చేస్తున్నానని పెట్టాలి అన్నట్టుగా సార్, అంతేగా? అంటే మీకు 7 years ఉంది కదా ఓవరాల్. ఎంత ఉంది మీకు? ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది ఓవరాల్? నాకు 8 years. 8 years ఉంది కదా, ఒక 4 పెట్టుకుని సరిపోతుంది.